साड़ियाँ कोई जनानियां है खड़ियाँ कोई बंदे है खड़े, तो इन्ना बुरा हाल उसके बोर के ना जोड़ा मैं देखा। एक पंजाब प्रधान की पता है कितनी पावर होती है, कैप्टन तो भी ज़्यादा पावर का मालिक है इस टाइम, पर बुरा हाल। मैं कहनी गंदा जोड़ा पंजाब के गंदे लोग है लीडर गंदे, इन्होंने इन्ना को गंद पाया हुआ है तो जोड़ा कि बड़ा औखा इनू बाहर कढ़ना इस गंद को। तो भैनों ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। खास करके मैनू फाजिलका के बहुत दुखा का लोकल ने सुरजीत कौर ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੀਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7:30 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, मेरे कहने का मतलब है भी जो उन्होंने एका सी कोई 4 भैन इकट्ठिया हुई तो उन्होंने सुनवाई हुई, जे उस भैन के मगर कोई भैन ना चाहती तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होनी सी। अजकल दी सरकारां काहदियां सरकारां ने, गुंडागर्दी दी सरकारां। आपां लोग तो उदों याद आने जदों वोटां लैणियां होंदियां ने। ते प्लीज़ भैनों मैं तो यही कहांगी भी जिथे भी तुहानूं कोई फोन आवे मैसेज आवे वध चढ़ के हिस्सा लो, ये ना वेखो दिन के रात। हाँ ये वेखो भी साड़ी किहड़ी भैन नूं कोई दिक्कत हैगी, असीं उत्थे जाना है। जे असीं अज अगले दिन मैनूं नहीं पता भी कल नूं मेरे नाल कुछ हो सकता है कि तेरे नाल हो सकता है। ये तो फौजियां तरह तैयार रहा करो भी पता नहीं सानूं किहड़े वेले कोई काल आ गई तो असीं जाना ही जाना है। और भी आप रल मिल के तुरांगे अगे लगेंगे तो कुछ खटांगे। कहंदे ना रोटी है, रोटी भी बुरकी तोड़े बिना मूँह चापे नहीं जाती। जे रोटी तो कमावांगे तो उन्होंने बनावांगे तोड़ांगे तो फिर ही मूँह जाएगी, एवं नहीं जाती। इसलिए भैनों सारिया भैन यूनियन में वध तो वध साथ दो, तो प्लीज़ मेरी सारे सर्कल प्रधानों को बेनती है खास करके भाई आपके आपके सर्कलों की गिनती सही करो। मैनू नहीं लगता भी अज 100 तो वध साडी वर्करां की गिनती होएगी, पर मैनू बहुत शर्म वाली गल महसूस हो रही है। लोकल फाजिलका इन्नियां वर्करां हेल्परां तो साडियां लोकल फाजिलका ही होणियां चाहीदियां। किसी दिन इत्थे 500 तो वध पूरी होगी। और बहनों मुलाजम यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हक लवांगे इक्के नाल, लोड़ पई तां जुत्ती नाल, हक्कां लई जो लड़दे लोग जेलां तों नहीं डरदे लोग, हक्कां लई जो लड़दे लोग जेलां तों नहीं डरदे लोग। आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद बहनों। मेरिया बहुत ही सत्कारयोग ब्लाक फाजिलका दी आंगनवाड़ी वर्कर ते हैल्पर भैनों, ब्लाक दी आगू भैनों, भैन रेशमा राणी, शीला राणी, सीता राणी, दूजिया सारिया आगू भैनों थोनों सारिया नूं पता है। पहला तो आप जिहड़े मुद्दे ते इकट्ठे होए हैं साडियां मंगां दी गल अज कि सरकार ने साडियां मंगां जिहड़ियां मन लईआं सी 5 मार्च नूं मन्नियां होईयां मंगां उन्हां नूं लागू करना सी, हजे तक लागू नहीं किया गया। फिर 30 जुलाई नूं सैकटरी मैडम ने मीटिंग लई कहा कि असीं इन्हां मंगां नूं लागू करदे हां, पर हजे भी लागू नहीं किया गया क्योंकि आपां जून के महीने च मंग पत्र दिते, फरवरी च आपां बहुत वड्डा प्रदर्शन किया, तां मार्च च मीटिंग हुई, जून च आपां फिर मंग पत्र भेजे सी सरकार नूं, जुलाई च मीटिंग हुई। तो जे उहदा कोई हल नहीं निकलिया तो असीं हुण फिर मंग पत्र भेज रहे हैं। यही एक तरीका संघर्ष का, ते मंग पत्र भेज के असीं सरकार ते दबाव बना रहे हैं कि सरकार साडियां मंगां पूरियां करे। मंग साडी की है भैनों कि केंद्र सरकार तो ग्रेड की मंग करते हैं, मिनीमम वेज की मंग करते हैं, पंजाब सरकार तो कट्टे पैसे से हरियाणा पैटर्न मंगते हैं। आई मेन मंग है जिन्हां लई आपां लड़ रहे हैं। तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੇ ਪੈਸੇ भी सरकार आए नहीं कहती भी असीं मुक्करदे देने नहीं, देने तो है थोड़े,
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੀਜਾ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਵਰਕਰ ਦਾ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਹੈਲਪਰ ਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਭੇਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 0 ਆਊਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣਗੇ। ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਜਾਓਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਭੈਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੀ? ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭੈਣੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ 610 ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 200 ਜਾਂ 225, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਭੈਣੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਗੁੰਡਾਇਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭੈਣੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 15-16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਫੇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੋਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਗਿੱਦੜਵਾ ਤੋਂ MLA ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਤਾਂ ਸੋਥੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 8 ਵਜੇ। ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਨੂਰੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਅਰਜੀ ਦੇਤੀ, ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਰੱਖ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। 2 ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੋਹ ਧੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਪੰਚ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਨੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਕਢਵਾ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਠੇਕਾ ਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਨਾਨੀ ਸੀ, ਪਾਇਆ ਨਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੋਡਿਆਂ ਹੱਥ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਲੱਥੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਲੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਇਓ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਡੀਪੀਓ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ, ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵੜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ। ਉੱਥੇ ਮਸਟੰਡਾ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਰ ਗਈਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ, ਵਰਕਰ ਕੁੱਟੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਿਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪਈ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ? ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਵਾਈ ਤੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਬੰਦਾ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ FIR ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ FIR।
6/5/2020 ਦੀ FIR ਤੇ ਰਾਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਜੇ FIR ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁੜਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਈਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ 100 ਫੁੱਟ 105 ਫੁੱਟ ਗਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਧ ਦੇ ਆਪਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਈਪ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਰੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਲਾਤਾ, ਕੰਧ ਹੀ ਕੱਢਤੀ ਵੱਡੀ ਗਲੀ, ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਲਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜੇ ਆਪਦੇ, ਇੰਨੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਨ ਲਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ। ਆਪਾਂ ਲੜੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਚਾ ਜਮਾਂ ਝੂਠਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਟਾਤਾ। ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਨੂਣ ਪਾ ਦਈਏ ਗੁੱਝ ਜੂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੂਣ 'ਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ? ਨੂਣ 'ਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪ ਬੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਬੰਦੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਘਰੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ। 200 ਫੁੱਟ ਪਛਾਂ ਪਈਆਂ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭੈਣੋ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਮਸਲੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਉਧਰੋਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ 1:30 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਘੇਰਿਆ। ਜਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ।
हर रोज मैनू कहा जाता तेरा जलूस कटांगे। मेरा की जलूस कटणगे? मैनू मेरा की जलूस कटणगे? मैं नहीं रही घर, मैं छिੱਤਰ नहीं खाते, साले जट दे नहीं खाते। तुसीं उहनूं दे दिओ कोई छोकरी दे बना लो जवाई आपदा। सो मैं इस गल की निंदा करती हाँ। ते असीं जिहड़े सारे इदों हुणे SSP नूं आपां चिट्ठी रेशमा लिखो मंग पत्र दे नाल ही असीं देना भी उन्हां ते कार्रवाई करो जिन्हां ने इहनूं राह च घेरिया। इहनूं राह च घेर के धमकियां दित्तियां, वो धमकाउण दी कोशिश करदे आ। कच्चे हुंदे पजादे दी यही एनू कहते होंगे कच्चा हुंदा पजादा ना जो यही करता हैगी तो यही होर तो कुछ नहीं। पर जो हाँ बस वही उन्हें एक अर्जी लिख के उहदे बोझे पाई हुई है भाई ने। जो भी किते जाता है वो मेरा नाम लिखा होया बई इहने मैनू जाति सूच के शब्द वरते ना मैं बंदे नूं जाना ना पछाणा। मैं इत्थे हाँ ते इहने मेरे ते आ बोले ते हर रोज उहनूं गुरप्रीत नूं कहूगा, उहनूं ये नहीं पता भी मैं की हैगी हाँ। हर रोज उहनूं कहूगा ओ महिला मंडल वाली नूं तो मैं देख लूँगा, ओ महिला मंडल वाली नूं तो मैं देख लूँगा। मैं जिथे मर्जी देख ली, मैं तो जमा कली फिरदी हाँ। मरना ही है, एक दिन मरन वास्ते जम्मे हो, इत्थे बैठा कौन रहूगा। पर मैं आ खड़ी हाँ। मैं सुखबीर बादल नूं कहता सी, मैनूं लगदा रेशमा मेरे नाल सी, मैं सुखबीर बादल नूं कहता सीगा भी हिम्मत है तो गोली मारो। अब मैं नहीं डरती गोली तो, मरना ही है एक दिन। जे सच की खातर लड़ते मर जाएंगे तो कोई माड़ी गल नहीं। सो भैणों इहो जे धमकियां देने वाले, जलील करने वाले औरत का की है। तुसीं किसी भी औरत नूं कह दिओ पर तुसीं कह के निकल के विखाओ मुड़ के। ये तो तुसीं गली दे विच खड़ के तो कह सकते हो भी तू माड़ी है, तू फलानी है, तू ढिउंकी है। तुसीं किसी औरत नूं पब्लिकली कुछ कह के दिखाओ, मुड़ के सारी उम्र निकल के तो कह दिओ जे कानून बने औरतां दे हक च। ये तो सोचते हैं भी मैनू जलील करनगे, मैं तो कहनी है मैनू करके वेखण एक बारी ते ओह गल दसूंगी जिहड़ा जिंदगी भर याद रखणगे। औरतों के लिए लड़ना, गलत के खिलाफ लड़ना दसो गुनाह है कोई? मैं लड़ूंगी। तो भैनों बिल्कुल असी जिहड़ा हैगा अत्याचारों के खिलाफ लड़ते हैं, लड़ांगे, लड़ते रवांगे जिन्ने चिर मेरे अंदर दम हैगा, मेरे च हिम्मत हैगी है। हर उस बुराई का मुकाबला करूंगी जिहड़ी इस दुनिया ते हैगी है। थोड़े मोढे नाल मोढा ला के खड़ूंगी, तुसीं मेरे नाल खड़ो। ते आए नहीं हैगा कि सानू कोई लतड़ के लंघ जे, बिल्कुल नहीं। असीं शान नाल मान नाल जिउणा, सत्कार नाल जिउणा है। जिद्दे यूनियन बनाई सी मैं उदे सब तो पहला कहा सी कि तनखावां दी गल्लां बाद च है, सानू मान सन्मान चाहिदा ते असीं बहाल कीता होगा। हक बिन तेरी सोच ते, हक बिन तेरी सोच ते, गुंडिया दी सोच ते छितर मारांगे ठोक के, लंडे लुच्चे दी सोच ते छितर मारांगे ठोक के। आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सो भैनों मैं अपना भाषण इत्थे समाप्त करदी हां। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, वैसे ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਫੜਾਏ ਆਉਣੇ ਆ, ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਲ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ, सरकारी दमन का, हर तरह का कोई भी जुल्म है असी उसका मुकाबला कर सकीए। बहुत बहुत धन्यवाद भैनों।
जिंदाबाद जिंदाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद 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 हक लवांगे एके नाल लोड़ पई तां जुत्ती नाल हक लवांगे एके नाल लोड़ पई तां जुत्ती नाल इको एक ठीक राह एके दे संघर्ष दा इको एक ठीक राह एके दे संघर्ष दा आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 हाय 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 जारी करो बकरार पर बेइंसाफ करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद 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 आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद 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 आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 पंजाब सरकार हाय 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 साडी नहीं सुनदे हाय 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 गंदा प्रशासन हाय 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 गंदा प्रशासन हाय 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 साडी नहीं सुनदे हाय 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 एसडीएम फाइल का मुर्दाबाद 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 एसडीएम फाइल का मुर्दाबाद 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 फाइल का प्रशासन हाय 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 फाइल का प्रशासन हाय 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 साड़ियां मंगा पूरियां करो पूरियां करो पूरियां करो साड़ियां मंगा पूरियां करो पूरियां करो पूरियां करो फाइल का प्रशासन मुर्दाबाद 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 फाइल का प्रशासन हाय 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 साड़ी नहीं सुनदे हाय 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 आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद 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 आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 अपनी सरकार एके नाल लोड़ पई तां जुत्ती नाल हक लवांगे एके नाल लोड़ पई तां जुत्ती नाल की दुखी ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦੇਾਂਗੇ ਕੀ ਦੁਖੀ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦੇਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰਾਹ ਏਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਠੀਕ ਰਾਹ ਏਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਯੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਆ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲਵੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 पंजाब पुलिस मुर्दाबाद 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 आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद 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 पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 हक्का नहीं जो लड़ने लो
ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ PMMY ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੂਹੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਟੱਲੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ, ਲੋਕ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਤ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ EMPLOYEE ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, SDM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਮੇਨ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 11:30 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਟ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੜ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 4 ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਗੀ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ।